안녕하십니까, 정철입니다. 주님이 인도하시는 대한민국 죽은 문법 살리기 10번째 시간입니다. 주님께 박수. 자, 공부 많이 하셨나요? 네. 기도도 많이 하시고요. 지난 시간에 우리가 뭐를 공부했죠? 다 외우시는구나. 관계대명사가 너무 쉽다는 거 우리가 발견했죠. 그죠? 관계대명사에 전치사 붙이는 게 그렇게 어려웠었는데 아주 쉽게 넘어가는 것을 경험했습니다. 조금만 해보고 갈까요? 이 사람이 그 남자입니다. This is the man. 그 사람과 함께 with whom 내가 일합니다. I work. 이 사람이 내가 함께 일하는 그 남자입니다. This is the man with whom I work. 이 사람이 그 남자입니다. 그 사람과 함께 내가 영어를 공부합니다. I study English. 이 사람이 바로 내가 영어를 함께 공부하는 그 남자입니다. This is the man with whom I study English. 이 사람이 그 남자입니다. 그 사람을 위해서 for whom 내가 일합니다. I work. 이 사람이 내가 함께 일하는 그 남자입니다. This is the man for whom I work. 이 사람이 내가 일해주는 그 남자입니다. This is the man for whom I work. 이것이 그 집입니다. This is the house. 그 안에서 in which 내가 삽니다. I live. 이것이 바로 내가 안에서 사는 그 집입니다. This is the house in which I live. 이것이 그 집입니다. 그 안에서 in which 내가 태어났습니다. I was born. 이것이 안에서 내가 태어난 바로 그 집입니다. This is the house in which I was born. 이것이 그 의자입니다. 그 위에 on which 내가 앉습니다. I sit. 이것이 내가 올라앉는 그 의자입니다. This is the chair on which I sit. 등등등 이런 연습했죠? 아주 쉬웠죠? 자, 그 다음을 나가보기로 하겠습니다. 우리가 앞에서도 뭐라 그랬어요? 이 사람이 그 남자입니다. 그 사람과 함께 with whom 이렇게 하지 아니하고 그냥 내가 함께 일한다는 말을 work with로 그냥 묶어가지고 I work with 그랬죠? This is the man I work with. This is the man I work for. 이렇게 동사에다 그냥 갖다 붙이니까 찰칵 가서 붙는 느낌을 받는다 그랬습니다. 물건일 때도 마찬가지예요. This is the house in which I live 해서 This is the house which I live in 이렇게 말해도 된다 그 얘기입니다. 오케이? This is the house which I live in. live in 하는 것이 in이 어디 가서 찰칵 붙어요. house에 가서 착 붙는 그런 느낌을 받는다. This is the house which I live in. 또는 that을 넣어서 This is the house that I live in. 그렇게 말하면 된다. 오케이? 여기서 이렇게 나오는 경우가 있기는 있지만 보통은 이것이 생략이 됩니다. that으로 바뀌거나 생략되거나 이런 경우가 많아요. 보통 구어체로 말할 땐 This is the house I live in. 그냥 가서 그 안에서 사는 I live in. This is the house I live in. This is the house I live in. 이것이 그 집입니다. This is the house. 내가 안에서 태어난. I was born in. I was born in. I was born 정도만 가도 in이 가서 붙는 게 조금 껄끄러워지죠. 그죠? 그래서 in which I was born. 그것이 더 편합니다. 그 정도. 그러니까 여기에 선어 단어 나가면은 뒤에 전치사 붙는 게 조금 그래요. 그럴 때는 in which 이렇게 붙이는 게 훨씬 낫다. 이것이 그 의자입니다. This is the chair. 내가 올라앉는 I sit on. sit과 on이 함께 다닌다. I sit on. 만약에 on이 없다면 아무런 관계가 없죠. This is the chair하고 I sit하고는 관계가 없어요. 그 위에 올라앉아야지 관계가 되는 거지. This is chair I sit on. 이것이 그 연필입니다. This is the pencil. 내가 가지고 쓰는 I write with. I write with. 이 느낌이 들어와야 돼요. 그냥 따라 읽는다고 영어가 되는 게 아닙니다. I write with 하는 순간에 write와 pencil이 관계가 생기는 거예요. This is the pencil I write with.
This is the toy. 이것이 그 장난감입니다. 내가 가지고 노는. I play with. I play with. This is the toy I play with. 이것이 그 책입니다. This is the book. 내가 당신한테 말했죠. I told you about. I told you about. 자, 보지 않고 말해봅시다. 이것이 그 집입니다. 내가 안에서 사는. I live in. 이것이 그 연필입니다. This is the pencil. 내가 가지고 쓰는 I write with. I write with. 이것이 그 의자입니다. This is the chair. 내가 앉는 I sit on. 이것이 그 책입니다. This is the book. 내가 당신한테 말했죠. I told you about. I told you about. 오케이? 그 느낌이 들어오면은 그거를 받은 거예요. 자, 한 단계 더 나가봅시다. 이 사람이 그 남자입니다. This is the man. 남자 하도 했으니까 소년으로 바꿉시다. 이 사람이 그 소년입니다. This is the boy. This is the boy. 그의 아버지가 그럼 his father인데 his father를 뭐로 바꿀 것 같아요? Whose father. 지금까지 계속 who를 빌려다 썼죠? Whose father. Whose father. 그의 아버지가 whose father. 의사예요. Is a doctor. Whose father is a doctor. Whose father is a doctor. 이 사람이 그 소년입니다. This is the boy. 걔네 아버지가 의사입니다. Whose father is a doctor. 붙여서 This is the boy whose father is a doctor. 이 아이가 그 소년입니다. This is the boy. 걔네 엄마가 whose mother. 여기에 왔었어요. Came here. 어제. Yesterday. 앞만 봐도 없어요. 정신 집중하세요. 얘가 바로 그 소년입니다. This is the boy. 걔네 엄마가 왔어요. Whose mother came here. 어제. Yesterday. 얘가 바로 그 엄마가 어제 여기 왔던 그 소년입니다. This is the boy whose father came here yesterday. 얘가 바로 그 소년입니다. This is the boy. 걔네 누나를 whose sister. 뒷 걱정하지 말고 그것만 허구 보는 거예요. Whose sister. 내가 사랑해요. I love. 얘가 바로 그 누나를 내가 사랑하는 그 소년입니다. This is the boy whose sister I love. 잘한다. This is the boy whose sister I love. 얘가 바로 그 소년입니다. 그 가방을 도난당한 whose bag was stolen. Whose bag was stolen. This is the boy whose bag was stolen. 얘가 바로 그 소년입니다. 그 다리가 부러졌던 whose leg was broken. 지난 겨울에 last winter. 얘가 바로 지난 겨울에 다리 부러졌던 바로 그 소년입니다. This is the boy whose leg was broken last winter. 오케이? 따라갈 만해요? 아주 쉽죠? 뭐 whose 들어가는 건 너무 쉬워요. 그러면 또 한 말씀 공부해야죠. 마가복음. 이게 유명한 대목이에요. 1장 7절에서 8절 말씀. 이게 세례 요한이 제자들한테 하는 얘기입니다. After me, 내 뒤에 will come one, 한 사람이 올 것입니다. one will come이 원칙인데 after me를 강조하느라고 앞으로 뽑아내서 동사가 따로 나간 겁니다. 이걸 도치로 돼서 나간 거예요. will come one, 한 사람이 올 것입니다. 어떤 사람이냐? more powerful, 더 파워풀한, 더 힘이 센 사람, 더 강력한 사람. 누구보다? than I, 나보다 더욱 강력한 사람이 올 것입니다. 어떤 사람이냐? The thongs of whose sandals, the thongs of whose sandals. 잘 봅시다. thong이라는 게, thong에 겁먹지 말아요. thong이라는 건 thong일 뿐이야. thong이라는 거는 신발끈이에요, 신발끈. 이게 눈치를 딱 보면 알아요. whose sandal 그러니까 그분의 샌달의 thong을, 그런 말이죠. 그분의 샌달의 thong을. 그분이 누구예요? whose가 누구예요? one. 그죠? 요 one이에요, one. 그분 샌달의 신발끈을 I'm not worthy. 나는 가치가 없습니다. 무슨 가치? To stoop down. 구부리고서
and untie, 끌어들일 가치조차도 나는 없는 사람입니다. 이해가 가요? 내가 몸을 구부려서 여기 그분이 이렇게 딱 서 있으면은 몸을 구부려서 요렇게 구부리는 걸 스투프라고 stoop down and untie, stoop down and untie. 내가 몸을 구부려서 끌어들일 가치조차도 없는 바로 그분이 오신다 이런 말입니다. I baptize you, 나는 당신네들을 세례를 줍니다. with water, 물로써 주나. But he will baptize you, 그분은 당신들을 세례를 줄 겁니다. 뭘 가지고? With the Holy Spirit. 성령으로 세례를 줄 것입니다. 누구에 대한 얘기예요? 예수님에 대한 얘기를 하고 있죠. 오케이? 우리나라 성경으로는 많이 읽어보신 대목이잖아요. 영어가 이렇게 멋있잖아요. 영어가. 다시 한번 봅시다. After you. 내 다음에 will come one, 한 분이 오실 것인데 more powerful than I, 나보다 훨씬 더 강력하신 분이 오실 것입니다. The thongs of whose sandal, 그분의 샌달의 신발끈을 I'm not worthy, 나는 가치도 없습니다. 무슨 가치? To stoop down, 몸을 구부려서 풀어드릴 가치조차도 없습니다. I baptize you, 나는 당신네들을 세례를 줍니다. With water, 물을 가지고. But he will baptize you, 그분은 baptize you, 당신네들의 세례를 줄 것입니다. 뭘 가지고? With the Holy Spirit, 성령으로 세례를 줄 것입니다. 따라올 수 있죠? 후수라는 게 쉽잖아요. 앞에 나온 사람 그분의, 그 사람의, 그리고 그냥 받으면 끝나는 거지 뭐 별거 없다고. 아무것도 아니에요. 오케이? 자, 그러면은 조금 더 나가볼까요? 이 사람이 그 남자입니다. This is the man. 그의 집. Whose house? 그의 집인데 whose house인데 한 단계 좀 올라가는 거예요. 잘 들어보세요. 그의 집이 whose house인데 그의 집 안에 in whose house? 내가 삽니다. I live. 이 사람이 그 남자입니다. This is the man. 그 사람 집 안에서 in whose house? 내가 삽니다. I live. 이 사람이 바로 그 사람 집 안에서 내가 사는 바로 그 남자입니다. This is the man in whose house I live. 아, 잘한다. 이 사람이 그 남자입니다. This is the man. 그 사람의 아버지. Whose father? 그 사람의 아버지와 함께. With whose father? 내가 일합니다. I work. 이 사람이 그 남자입니다. This is the man. 그 사람의 아버지와 함께. With whose father? 내가 일합니다. I work. 이 사람이 바로 그 사람 아버지와 함께 내가 일하는 바로 그 남자입니다. This is the man with whose father I work. 오케이? 여러분은 지금 관계대명사에서 가장 어렵다는 부분을 간단하게 통과한 거예요, 지금. 이 이상 복잡한 구조가 없어요, 관계대명사에서는. 이거를 입시학원식으로 풀려면 한두 끝도 없어요. 정신사나워 갖고 못 배워. 그런데 간단하잖아. This is the man. 이 사람이 그 남자입니다. With in whose house? 그 사람의 집 안에서 I live. 내가 삽니다. This is the man. 이 사람이 그 남자입니다. With whose father? 그 사람의 아버지와 함께 I work. 내가 일합니다. 뭐 어려운 게 뭐 있어? 그냥 청크지. 그죠? 청크 하나. 그러니까 영어라는 게 이렇게 생겨 있다니까. 이렇게 생겨 있기 때문에 쉽다 그러는 거예요, 나는. 그러니까 내가 쉽다 그러면 처음에 안 믿어. 너는 선생이니까 쉽지. 나는 안 그래. 나는 달라. 선생이고 뭐 쉽잖아, 쉬워요. 청크 그 이외에는 아무것도. 원래가 언어라는 거는요. 언어라는 건 내가 지난 시간에도 설명드렸지만은 써 있는 상태에서 따지는 게 아니라고요. 원래 언어가 창조가 될 때 말로 하라고 됐기 때문에 사람의 기억력으로는 복잡하면 따라가질 못합니다. 사람의 기억이. 그러니까 사람의 머리로 따라갈 수 있을 정도로 간단하다고요. 간단해. 그래서 그거대로 나가는 거지. 이 원리에서 나가면 어려운 게 없어요. 다시 한번 말해봅시다. 안 보고 말해보세요. 이 사람이 그 남자입니다. This is the man. 그 사람의 집 안에서 in whose house? 내가 삽니다. I live. 붙여서 This is the man in whose house I live. 이 사람이 그 남자입니다. 그 사람의 아버지와 함께 with whose father? 내가 일합니다. I work. 이 사람이 붙여서
This is the man with whose father I work. 이 사람이 그 남자입니다. 그 사람은 아버지를 위해서. For whose father. 내가 일합니다. 아이고, 이 사람이 내가 그 아버지를 위해서 내가 일을 하는 바로 그 남자입니다. This is the man for whose father I work. 오케이. 아주 잘한다, 그지? 한 칸 더 나가볼까요? 이 사람이 그 남자입니다. 그 사람 집, whose house, 내가 안에서 살아요. I live in. 뭐 그렇게 가요. 전사 뒤로 빼면 This is the man whose house I live in. 이런 형태로 나오는 문장도 흔히 볼 수가 있습니다. This is the man whose house I live in. 딱 가서 붙는 느낌이 들죠? Whose house I live in. 이 사람이 그 남자입니다. This is the man. 그 사람의 아버지, whose father. 내가 함께 일하지요. I work with. This is the man whose father I work with. 오케이. 그러면 말씀을 또 하나 봐야지. 시편 32편. Blessed is the man. Blessed is the man. 이게 지난번 산상수훈할 때 아주 많이 나오던 거죠. Blessed is the man. 그 남자는 복이 있나니. 무슨 남자? Whose sin? 무슨 말이에요? Whose sin? 그 사람의 죄. 누구의 죄? 요 사람의 죄. 그 사람의 죄를 The Lord does not count. 주님이 계산을 하지를 않습니다. Against him. 그 사람을 적대하여 계산하지 않는. 그러니까 주님이 그 사람의 죄를 세지를 않아요. 죄를 얼마나 지었던지 간에 죄를 용서해 주신다는 말이죠. Blessed is the man. 그 남자는 복이 있나니. Whose sin. 그의 죄를 The Lord does not count. 주님이 카운트하지 않는 사람은 복이 있나니. 거기까지는 이제 whose예요. 그 다음에 우리 제대로 배운 거 나옵니다. And in whose spirit. 그의 영 안에는 is no deceit. 거짓이 하나도 없느니라. 거짓이 하나도 없느니라. 어떤 사람이에요? 그 사람은 복이 있는데 그 사람의 죄를 주님이 카운트하지도 않고 또 그의 영 안에는 거짓도 없는 그런 사람은 복이 있다. 그런 말씀. 오케이? 자, 읽어봅시다. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him. In whose spirit is no deceit. 오케이? 전에 같으면은 아마 in whose spirit 이러고 나오면 이게 뭔 소리야 그랬을 거예요, 이게. 정신사납다고. 근데 그냥 이게 청크 하나씩 하는 거예요, 청크 하나씩. 그냥 덩어리 읽고 나가면 사람이 하는 말인데 모를 리가 있으리요. 그렇게 가는 거지. 사람이 하는 말인데. 더군다나 미국 사람 하는 말인데 별거 있겠어요. 한국 사람이라면 조금 수준이 있지만 미국 사람 뭐 대충 해봐야 그 소리. 응? 오케이. 잘 감동을 안 하신다. 이게 감동은 본격적인 거 해봅시다. 시편 1편. 시편 1편 기억이 나세요? 복 있는 사람의 악인의 꾀를 쫓지 아니하며. 이게 멋있잖아, 그죠? 거기까지 위에다가 2편 가면 까먹고 그러는데. 1편 영어로 한번 해봅시다. Blessed is the man. 그 사람은 복이 있나니. 어떤 사람? Who does not walk. 걷지 아니하는 사람. 걷지 아니하는 사람. 어디에다가? In the counsel of the wicked. In the counsel. counsel이라는 게 뭐예요? 뭐 어려운 단어 나왔다고 겁나지 마. 카운셀러 아시잖아요. 카운셀러가 뭐 하는 사람이에요? 가서 물어보면 꾀를 주는 사람이잖아요. 꾀 안에 걷지 아니면 누구의 꾀? Of the wicked. wicked. 사악한 자의 악인의 꾀를 따라 걷지 않는 사람은 복이 있나니. 또 어떤 사람이 또 복이 있나니? Stand in the way of sinners. stand. 서 있지 않. 이 not이 계속 이게 영향을 주는 겁니다. not이 대표로 들어가서 계속 not stand, not sit 이렇게 돼요. stand. 서지 않는 자. 어디에? In the way of sinners. 죄인의 길에 서지 않는 자는 복이 있나니. 또 sit in the seat of mockers. 모커의 자리에 앉지 않는 자는 복이 있나니. 따라올 만해요 지금? 모커가 뭔지는 몰라도 넘어가고 알면 좋고. 먹이라는 거는요.
누구를 조롱하는 걸 목이라고 그래요. 목에다 힘 딱 주고 조롱한다 그래서 목이라고 그래요. 이게. 한국말에서 나온 거거든. mockers. 그래서 오만한 자의 자리에 앉지, 오만하면서 남을 조롱하는 자리에 앉지 않는 자는 복이 있나니. 그러니까 Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Blessed is the man who does not stand in the way of sinners. Blessed is the man who does not sit in the seat of mockers. Okay? But his delight, 그의 즐거움은 어디에 있다? In the law of the Lord, 주님의 율법에 있으니 on his law, 그의 율법 위에 he meditates, 그는 묵상을 하느니라. day and night, 밤이고 낮이고. He is like a tree, 그는 한 나무와 같다. 무슨 나무? planted, 심어진. 뭐 우리가 배운 것들 다 나오잖아. 과거분사 planted, 심어진 나무와 같아서 어디에 심어졌어요? By streams of water, 시냇물의 스트림 옆에 심어진 나무와 같아서. 어떤 나무? 무슨 나무? which 받았죠? which yields its fruit. yield가 뭔지 몰라도 fruit가 나오는 거 보니까 낳는 거죠. 자기의 과일을 산출하는 거예요. 산출. 자기의 과일을 우리말로 뭐라나? 과일을 철따라 내며, 철따라 in season. and whose leaf는 뭐예요? 그것의 이파리 뭐야? tree's leaf. 그 나무의 이파리는 does not wither. wither라는 것은 말라 비틀어져 죽는 거예요. 잎이 마르지 아니하며 whatever. 이건 조금 이따 배울 과목인데 에버 붙는 거 든지. 에버가 나오면은요 볼 거 없어 든지만 붙이면 다 해결돼. 무엇이든지 he does. 그가 무엇을 하든지 간에 prospers. 번영하느니라. 오케이? 새카맣게 있는 거, 새카맣게 아니라 새하얗게 있는 것 같지만, 별거 아니라 다시 한번 가봅시다. Blessed is the man. 읽어보세요. Blessed is the man. 악인의 길을 좇지 않은 자는 who does not walk in the counsel of the wicked. 그 다음에 죄인의 길에 서지 않은 자 who does not stand in the way of sinners. 또 mock의 자리에 앉지 않은 자 who does not sit in the seat of mockers. 그러나 그의 즐거움은 주님의 율법에 있나니 but his delight is in the law of the Lord. 그리고 그 법 위에 and on his law. 그는 묵상을 안 하니라. he meditates 낮이고 밤이고 day and night. 그는 나무와 같아서 he is like a tree 심어진 planted 시냇물가에 by streams of water. 어떤 나무냐? which yields its fruit. 자기의 과일을 생산해내는 in season 계절에 따라. 또 whose leaf, 그 나무의 이파리는 does not wither, 말라 죽지 아니하며 whatever he does, 무엇을 그가 하든지 간에 prospers, 번영하느니라. 이게 시편 1편이에요. 집에 가서 박자 맞춰서 읽어보세요. 묵상을 하면서. 이걸 하나 보면은 꼭 뭐를 해야 되냐면 묵상을 해야 돼. 묵상. 쭉 읽어보고 묵상. 묵상을 이제 처음에는 구조를 보잖아요. 청크 단위로 구조를 보면서 이렇게 흘러갔구나. 문장이 흘러가는 것이 꼭 뭐 같아요? 산꼭대기에서 굽이굽이 물이 흘러가는 거고 똑같다고. 흘러가는 모습을 딱 묵상을 한 뒤에는 슬슬 박자를 넣어서 읽기 시작한다고. Blessed is the man who does not stand in the counsel of the wicked. 얼마나 멋있어. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. 그게 그 읽고 보다가 안 보고 Blessed is the man who does not walk in the counsel of wicked. 그럼 그 다음 그러고 슬슬 하고. 이게 자기 영어가 되는 거예요. 이거 몇 줄만 해도 영어 실력이 팍팍 늘어납니다. 알겠죠? 네. 오케이. 그러면 그 다음을 나가 봅시다. 그 다음 여기 보세요. 프린트 보지 마시고. 그 봐봐야 아무것도 없어요. 나는 탐을 만났어요. 이제 제대로 나온다. I met Tom. 여기서 here 어제 yesterday. 나는 여기서 어제 탐을 만났습니다. I met Tom here yesterday. 이런 말이 있습니다. 나는 탐을 여기서 어제 만났습니다라는 말 중에서 이제 강조하는 법을 해보자는 말이에요. 강조해보자. 나를 강조해보자. 그러면 어떻게 말하는데? 내가 어제 탐을 만났습니다. 그럼 되죠. 탐을 강조하면 내가 탐을 어제 만났단 말이에요. 여기를 강조하면 내가 탐을 어제 여기서 만났단 말이에요. 그러면 되는데
조금 좀 무식하죠? 그죠? 이거를 좀 교양 있게 소리 지르지 말고 한번 말해보자. 그러면 어떻게 말하냐? 어떻게? 그것은 나였습니다. 그것은 나였습니다. 탐을 어제 만났던 것은 그것은 나였습니다. 그것은 탐이었습니다. 내가 어제 만났던 것은 이렇게 말하면 된다. 오케이? 그것은 나였습니다. It was I. 다 같이 It was I. It was I. 탐을 만났던 것은 that met Tom. that으로 받아요. that met Tom. 어제, yesterday. 그것은 나였습니다. It was I. 탐을 만났던 것은 that met Tom. 어제, yesterday. 붙여서 It was I that met Tom yesterday. 다시 한번. It was I that met Tom yesterday. 그것은 탐이었습니다. It was Tom. It was Tom. 내가 만났던 것은 that I met. 이거 학생들이 좀 문제가 있을 거예요. 학생들은 학교에서 배우던 가락이 있어갖고 머리를 계속 혼란했는데 다 잊어버리고 내가 말하는 것만 따라오라니까. 학교에서 입시학원에서 혼란시켜놓은 거 내가 지금 대리미질하는 중이거든. 그러니까 본능적으로만 따라와요. 그래야지 대리미질이 된단 말이야. 그것은 나였습니다. It was I. 탐을 만났던 것은 that met Tom. 어제, yesterday. It was I that met Tom yesterday. 그것은 탐이었습니다. It was Tom. 내가 만났던 것은 that I met 어제, yesterday. It was Tom that I met yesterday. 그것은 어제였습니다. It was yesterday. It was yesterday. 내가 탐을 만났던 것은 that I met Tom. It was yesterday that I met Tom. 그것은 여기였습니다. It was here. 영 뭔 소리인지 모르겠다 하는 분은 이걸 보시면 돼요. 그것은 여기입니다. It was here. 내가 어제 탐을 만났던 것은 that I met Tom yesterday. 그것은 바로 이 커피숍 안이었습니다. It was in this coffee shop. It was in this coffee shop. 내가 탐을 어제 만났던 것은 that I met Tom yesterday. 그것은 순전히 우연이었습니다. It was by accident. 내가 탐을 어제 만났던 것은 that I met Tom yesterday. 그것은 나였습니다. 탐을 만났던 것은 that I met Tom. 그건 탐이었습니다. It was Tom. 내가 어제 만났던 것은 that I met yesterday. 그것은 여기였습니다. It was here. 내가 탐을 어제 만났던 것은 that I met Tom yesterday. 그것은 어제였습니다. It was yesterday. 내가 탐을 만났던 것은 that I met Tom. 그것은 이 커피숍 안에서였습니다. It was in this coffee shop. 내가 탐을 만났던 것은 that I met Tom. 그것은 순전히 우연이었습니다. It was by accident. 내가 어제 탐을 만났던 것은 that I met Tom yesterday. 그것은 1949년이었습니다. It was in 1949. It was in 1949. 미스터 정이 태어난 것은 Mr. Jung was born. 내가 1949년생이거든. 그것은 1949년이었습니다. It was in 1949. 중요한 거 이거는. It was in 1949. 미스터 정이 태어났던 것은 That Mr. Jung was born. 그것은 미스터 정이었습니다. It was Mr. Jung. 나한테 영어를 가르쳐 준 것은 That taught me English. That taught me English. 지금 하고 있는 게 뭡니까? 강조용법이라고 그러는 거예요. 강조용법. 강조용법.
강조형법 보통 그 학교에서 배울 때 학교에서 학교 그러면 선생님들이 화내니까 뭐라 그럴까? 옛날식으로 배울 때 이렇게 옛날식으로 배울 때 아까 건 취소예요. I met Tom yesterday 이렇게 쓰면 내가 옛날에 이렇게 배웠어요. 강조형법 하는 법 지금도 그렇게 가르쳐요. 보나마나 이때를 놓는다. 많이 본 거 같죠? 강조형법, 이형법, 이때 강조형법, 이때를 놓는다. 그 다음에 강조할 것, 여기서 시제를 본다. 시제가 과거면은 과거형 갖다 붙여놔요. was. 그런 다음에 강조하고 싶은 걸 놓는다. 그 다음에 나머지는 그대로 쓴다. That met Tom yesterday. 그래서 it was I that met Tom yesterday. 그 다음에 Tom을 강조하자. 그럼 it was Tom that I met yesterday. 그러니까 강조하고 싶은 걸 갖다 놓고 나머지는 그대로 쓴다. 이렇게 배우잖아요. 기억이 나시죠? 근데 이거 가지고는 도저히 말을 못하고 듣지도 못합니다. 그래서 나도 영어를 처음에 연습할 때 강조 구문을 좀 해야 되겠다 할 때 you know, eat that, no, forget that, it was, forget it, bye bye. 뭐 안 돼. 이거 가지고는 이렇게 배워갖고는 안 된단 말이에요. 그러니까 영어라는 게 청크 단위로 가도록 되어 있는데 이렇게 뒤집어 엎으면 안 된다는 얘기입니다. 아주 간단하잖아요. It was I, 그것은 나였습니다. 탐을 어제 만났던 것은 that met Tom yesterday. 그거는 탐이었습니다. It was Tom. 내가 어제 만났던 것은 that I met yesterday. 뭐 유감 있어요? 뭐 아무것도 없잖아요. 그러니까 이렇게 하는 거예요. 이렇게. 이거를 강조형법이라고 그런다. 그런데 그 다음에 이제 조금 더 나가 보면은요. 그러니까 여기에다가는 꼭 뭐 I나 Tom만 넣는 것이 아니라 yesterday도 넣고 여기처럼 by accident, it was by accident 뭐 넣고 싶은 거 몽땅 다 갖다 잡아놓고 그냥 말하면 되는 거예요. 아시겠죠? 그러면 이게 관계대명사단 말이에요. 관계대명사라고 지금 보이죠? 이게 관계대명사잖아요? 그럼 관계대명사라고 그러면 선행사가 오는 거예요. 선행사라는 것은 관계대명사의 수식을 받는 명사를 선행사라고 그랬는데 그런 얘기 하나도 안 하고 지금까지 진행했지만 모르는 게 편해서. 여기 선행사가 뭐냐 그러면은 기분학상으로는 꼭 요놈이 선행사 같아요. 요게. It was I that met Tom yesterday. 바로 앞에 I가 선행사 같이 배거든요. 이게. 그렇게 배잖아요. 인상 차이가. 선행사가 보통 관계대명사 앞에 있으니까. 근데 그게 그렇지가 않단 말이에요. 만약에 여기서 선행사라면 해석이 어떻게 돼요? 그것은 탐을 어제 만난 나였습니다. 말이 좀 이상하잖아요. 탐을 어제 만난 것은 바로 나였습니다. 그렇게 말해야 되는데 좀 이상해. 선행사가 뭐냐면은 탐을 어제 만났던 것은 나였습니다. 그래서 it가 선행사거든. 그래서 뭐로 받을 수가 없어서 대수로 받는 거예요, 이게. 이해가 갑니까? 뭐로 받을 수가 없어 대수로 받는 게 원래의 오리지널 강조용법인데 근데 인지상정으로 요것이 선행사처럼 되기 때문에 사람들이 뭐라고 쓰기 시작했는가 하면은 who라고 쓰기 시작했다고요. 그래서 it was I who met Tom yesterday. 이게 똑같이 강조용법으로 쓰인다. It was Tom who I met yesterday. It was yesterday. 그럼 yesterday 아직은 안 배웠지만은 다음 시간에 배울 얘기인데 when I met Tom yesterday. yesterday 시간이니까 when이라고 받고 it was here, where 그러고 받기도 하고 이렇게 여러 가지로 받기 시작했어요. 요것이 선행차처럼 배이기 때문에 원래는 뭐가 정식이다? that이 정식입니다. 그런데 네이티브들이 느끼기에 어떻게 생각하는가 하면 이 관계대명사 대신에 that을 대신 쓴다고 그랬지 않습니까? 근데 이 대신 쓰는 것은 어떻게 느껴지는가 하면은 인포멀로 느껴져요. 그러니까 who가 들어갈 자리에 대신 that을 쓰면은요, 인포멀로 보통 생각합니다. 격식을 갖추지 않았다. 격식을 갖추면 who를 쓰지요. 그래서 뭐 공식 외교 문서라든가 이럴 때는 who가 들어갑니다. 사람이 선행사면 who가 들어가고 물건이 들어가면 which가 받고 with which 뭐 이렇게 툭툭툭 들어가는데 that을 쓰면은 이게 좀 가볍다고 보죠.
그래서 that을 쓰면은 가볍다고 느끼는 기분이 있어서 요새 네이티브들은 어떻게 생각하는가 하면 it was I that met time yesterday보다는 it was I who가 더 포멀하다고 느끼는 사람들이 많다고요. 이해가 되십니까? 더 격식을 갖춘 문장이라고 느끼는 경우가 많아요. 그러니까 지금 제가 아는 것처럼 이 영어의 역사를 모르기 때문에 원래는 that이 정식인데 그래서 who로 쓰는 경우가 더 포멀하다고 느끼는 경우가 많다. 오케이, 거기까지 따라왔습니까? 네. 그것을 강조용법이라고 그래요. 그러니까 강조용법은 관계사 용법은 용법이라는데 별로 대수로운 거 없다. 아시겠죠? 네. 그러면 이것이 쓰인 거를 하나 봅시다. 누가복음에 강조용법 들어간 걸 한번 보죠. 예수님이 주로 누구하고 식사를 많이 하셨어요? 뭐 세리라든가 창녀라든가 뭐 이런 사람들하고 또 삭개오 보고 내려오너라 내가 너희 집에서 유하해야 되겠다 그래서 삭개오네 집에 가서 삭개오가 죄인이잖아요. 그죠? 그러니까 사람들이 바리새인들이 왜 예수님은 죄인들하고만 어울립니까? 라고 했을 때 대답을 하신 장면입니다. Jesus answered them. 예수님은 그들에게 대답하셨습니다. 뭐라고? It is not healthy. 건강한 자들이 아니니라. 그것은 건강한 자들이 아니니라. 누가? Who need a doctor. 의사를 필요로 하는 것은. 강조용법 보여요? It is not healthy. 그것은 건강한 자들이 아니리라. 누가? Who need a doctor. 의사를 필요로 하는 것은. 그럼 누가? But the sick. 병든 자들이 의사를 필요로 하느니라. 그러니까 나 같은 사람은 누가 더 필요해요? 죄인들이 나를 필요로 하느니라. 지금 그 말씀을 하는 거예요. 다 같이 It is not healthy. Who need a doctor. But the sick. 뭐가 생략된 거예요? But it is the sick who need a doctor. 그게 생략된 거죠? 그죠? But it is the sick. But it is the sick who need a doctor. I have not come. 내가 온 것이 아니라 to call the righteous. 의로운 자들을 부르러 온 것이 아니라 but sinners. 죄인들을 to repentance. 회개로 부르러 온 것이니라. 내가 의로운 자들을 위해서 온 것이 아니라 의로운 자를 부르러 온 것이 아니라 죄인들을 불러서 회개를 하도록 온 것이니라. 이렇게 말씀을 하셨어요. 오케이? 강조용법. 여기서 who를 썼는데 여기다 딴 걸로 바꿔 쓴다 그러면 뭘 쓸 수 있어요? that을 바꿔 쓸 수 있다. 그 정도 되면 상당한 실력이지요. 실력 있는 폼을 잡아보세요. 목에다 힘 좀 주고. 자, 지금까지 해서 우리가 뭐 했어요? 관계사를 했습니다. 관계사. 관계사 별거 아니잖아요. 이게 전부예요. 그 외에 없어요. 관계사 그러면은 뭐가 빠진 것 같아요? 학교 다니는 학생들. 왓이 빠졌고요. 뭐가 빠졌고 이런데 그 뒤에 가서 다 나와요. 왓은 관계사에서 배우면은 더 골치 아파요. 왓은 왓일 뿐이야. 왓은 무슨 뜻이에요? 무엇. 무엇 하고 배우면 되는데 그걸 왜 관계사에다 넣어서 속을 새기나 몰라? 무엇도 그러면 되는데. 분류가 잘못됐어. 그러니까 어려운 거야. 자, 지금부터 뭐로 들어가는가 하면은 명사절로 들어갑니다. 명사절. 지금까지 우리가 뭘 했는가 하면은 명사가 있는데 그 뒤에 붙는 절 중에서 형용사절을 했어요. This is the man who broke the window. This is the man who broke the. 지금까지 관계사절이 사실 무슨 절이냐? 형용사절을 한 겁니다. 지금부터 명사절입니다. 이게 또 명사절의 특징이 여러 가지가 있는데 그 중에 제일 중요한 것이 재미있다는 거예요. 무지 재밌어요. 명사절. 명사절이라는 건 뭐냐? 어떤 문장이 막 이렇게 있어요. 살아서 막 꿈틀거려. 이 살아서 꿈틀거리는 명사를 딱 잡아서 내 주머니에다가 넣어보자. 그러면 어떻게 하면 돼요? 이마박에다가 부적 한 장만 딱 붙여놓으면 돼. 성경적은 아니지만은 그 이름하여 그걸 뭐라 그러냐? 접속사를 딱 갖다 이마에다 붙이면 순식간에 이게 명사가 돼버린다고. 그래서 이걸 접속사로 인도되는 절이다. 이 접속사가 여러 가지가 있는데 명사절 이끄는 접속사 몇 개 되지도 않아요. 거의 다 앞면이 있는 것들입니다. 예를 좀 들어볼까요? He met her. 그랬어요. 그가 그 여자를 만났습니다. 이거는 독립되어 있는 문장이야. 이건 완전히 독립국가야.
누가 뭐래도 이건 독립됐어요. 그런데 그가 그 여자를 만났다 이거예요. 근데 그가 그 여자를 만났다는 것 그래 보자. 만났다는 것 하는 순간 이게 명사가 돼버렸죠. 명사가 됐어요. 것 하려면 어떻게 하면 되냐. that을 갖다 붙이면 돼요. 그것만 하면 that 다 끝난 거예요. that 해봐요. that. 것. 똑같아. 발음도. 영어가 우리말에서 나왔다고 주장하는 사람이 있던데 이거 맞는 것 같아. 것 해봐요. 것. that. 뭐 똑같잖아. 그래서 그가 그 여자를 만났다는 that. 그러면 Daddy matter. 다 같이 Daddy matter. 그러면 되는 거야. 그런데 he met her. he met her라는 말을 그가 그 여자를 만났다에다가 만났는지 안 만났는지 그래서 것이 아니라 찌를 붙이면은 어떻게 해서 붙이냐. whether만 갖다 붙이면 돼요. whether지? whether지 해봐요. whether지? 그러니까 whether 붙이면 지가 되는 거야. 지가. 그가 그 여자를 만났는지 그러면 어떻게 돼? whether he met her 그러면 돼. whether he met her 그럼 그가 그 여자를 만났는지. whether 대신에 또 if를 쓰기도 해요. 그 다음에 명사절처럼 쉬운 게 없어. 누가 그 여자를 만났는지 그러면은 하여튼 모르는 것에서 몽땅 아는 의문사 다 갖다 들이대면 그냥 되는 거예요. 의문사 아는 거 뭐 있어요? who 또 뭐 whose 또 다 돼봐요. where, when, 뭐 why, how, 어쩌고 저쩌고 뭐 which 뭐 하여튼 W로 시작되는 거 몽땅 다 갖다 대면 그냥 이게 명사절이 되는 거예요. who met her, whom he met, where he met, when he met 뭐 어디서 그 여자를 만났는지 why he met, 어떻게 만났는지 how he met, 누가 그 여자를 만났는지 who met her 그러면 돼요. 응? 나는 몰라요. I don't know. 누가 그 여자 만나는지 who met her. 나는 몰라요. 어디서 그가 그 여자를 만났는지 where he met her. 뭐 이것만 배우면 그냥 집에 가도 돼. 근데 연습이 안 돼서 까먹어서 문제지. 이해가 돼요? 나는 몰라요. I don't know. 그가 그 여자를 만났는지 whether he met her. 나는 그가 그 여자 만났다는 것도 몰라요. I don't know that he met her. 오케이? 것 뭐예요? 것? that. 지 whether. 누가 who. 누구를 whom. 어디서 where. 언제 when. 어떻게 how. where. why. 그거만 냅다 갖다 붙이고 하고 싶은 말 하면 된다. 이론은 그런데 이게 연습이 돼야 되고 몇 가지 지켜야 될 것들이 있습니다. 이게 무지 재밌어요, 연습이. 근데 시간이 다 돼서 어떡하냐. 다음 주에 해야지. 자, 재밌죠? 다음 주에는 첫 시간에 명사절을 한 주먹에 때려잡고 그 다음으로 전진합니다. 그러면은 거의 다 간 거야, 지금. 거의 다. 그러니까 영어의 구문은 거의 다 가는 겁니다. 근데 무슨 얼마나 연습하느냐가 이제 문제인데 이게 거의 다 끝나가요. 지금 고지가 지금 100이시게 조금만 지나면 이거 한 다음에 이거 하고 나서 그 다음에 몇 가지 더 하면 돼요. 몇 가지. 그 다음에 부사절 이끄는 접속사들이 있어요. 접속사는 뜻만 알면 그대로 갖다 쓰면 되는데 그거 하고 그 다음에 동사의 시제 쓰는 법, 조동사 쓰는 법 그리고 몇 가지 정도 하면은 우리가 공부하는 문법 살리기가 돼 갑니다. 오케이, 알겠죠? 자, 그럼 일주일 동안 공부 많이 하시고 기도 많이 하시고 다음 주에 뵙겠습니다. See you next week. God bless you. 주님께 박수.